दलितों को लैके सीएम कैप्टन का वड्डा फैसला। बजट का एक हिस्सा दलितों के लिए निर्धारित करने जा रही है सरकार। पंजाब एससी वैलफेयर बिल सैशन के विच लियाउण की तैयारी। आबादी के हिसाब के नाल बजट के विच तय होगा एक हिस्सा। दलित मसले को लैके नवजोत सिद्धू भी एक्शन च। अज सदी सूबे के एससी विधायकों की बैठक। वजारत के विच नुमाइंदगी ते होर मुद्दों ते हो सकती है चर्चा। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਰੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਆਵੇਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pscb.ac.in ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ। बादल पिंड च आंगनवाड़ी वर्करां ने घेरी खजाना मंत्री मनप्रीत बादल की कोठी। क्या साडियां छोटियां मंगां मनण नूं तैयार नहीं सरकार। खून दे नाल खत लिख के दित्ते पर नहीं हुई कार्रवाई। संगरूर दे लहरा गागा च बने हिमाचल वर्गे हालात। गलियां दे विच नहरां वांग वगिया पानी। पंजाब भर दे विच बारिश किते ज्यादा किते घट। घग्गर ने संगरूर इलाके के लोगों की वधाई टेंशन। खतरे के निशान से वग रहा घग्गर। 24 घंटे के 16 फुट तक वधिया पानी का पद्धर। ओलंपिक के विच भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना की वड्डी प्राप्ति। सैमीफाइनल के थां बना के मैडल पक्का किया। ताइपे की बॉक्सर नूं 4-1 दे नाल हराया। ओलंपिक दे विच अपनी हार तो हैरान मैरी कॉम। रैफरी के फैसले ते जताई हैरानी। क्या मैनू सोशल मीडिया तो ही मेरी हार बारे लग्या पता। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानों की खेती कानूनां की। खेती कानूनां के मुद्दे ते विरोध लगातार जारी है। सदन के अंदर ते बाहर विरोधी पार्टियां दे वल्लों विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस अकाली दल ते आप दे वल्लों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कानूनां ते चर्चा करन तों केंद्र सरकार भज्जी है, यह सीधे तौर पर विरोधी पार्टियां का कहना है। उत्थे विरोधी पार्टियां का कहना है कि किसानी पंजाब के लिए सब तो वड्डा मसला है। ते नाल ही कहा गया कि जदों तक ये खेती कानून वापस नहीं ले जाते, रद्द नहीं होंगे, उदों तक विरोधी पार्टियां का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। करने के लिए कहा जा रहा है सरकार से, जब उन बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए सरकार राजी होगी। लेकिन आपने क्या देखा है पिछले कुछ दिनों में कि बिल पेश किए जा रहे हैं, हाउस ऑर्डर में नहीं है, बिल पास कर दिए जा रहे हैं एकदम गैर संवैधानिक तरीके से। कोई भी ऑपोजिशन का डिस्कशन मुद्दों को नहीं लिया जा रहा है। बीएसी भी हुई, बीएसी में भी किन्हीं बिंदुओं पे जो ऑपोजिशन बोल रही थी उस पे किसी पे भी सहमति नहीं बनी कि उस पे चर्चा की जाएगी, और जिसकी वजह से हाउस जो है स्टॉल्ड हो रखा है। तो कहीं ना कहीं ना सरकार किसानों के मुद्दों पे चर्चा करना चाह रही है, ना महंगाई के मुद्दों पे चर्चा करना चाह रही है, ना जासूसी के मामलों पे चर्चा करना चाह रही है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी पूरी तरह से सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि जब तक वो इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं करती है तब तक जो है हम लोग बाहर भी खड़े होकर के इस पर अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। अकाली दल के खिलाफ चुनाव लड़ रही है पंजाब में और आगे भी लड़ेगी, लेकिन गिल साहब आपके साथ खड़े हैं। ये तो किसानों का मसला। देखिए, देश के किसान के मसले पे हर एक पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो किसानों के वोट के बिना यहां तक पहुंच सकता है। आज मैं इनके राही और आपको भी ये बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी ने पहल करी। सारी 6-7 पार्टियों को इकट्ठा करके हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है और कल हमें राष्ट्रपति जी ने समय दिया है। आज मैं ये बड़ी पार्टियों को, जिनको सबसे बड़ी गिनती में किसानों ने चुन के इधर भेजा है, पंजाब से भी 8 सांसद आए हैं, अपनी पार्टी को कन्विंस करें, अपनी सहयोगी पार्टियों को कन्विंस करें। हम लोग सब एक लाइन में जाके राष्ट्रपति जी को बताएं कि कैसे इधर संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है और विपक्ष को लोगों के मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे। दूसरी बात, मैंने स्पीकर के लिए भी
इन सबको कहा है हम लोग इकट्ठे होकर स्पीकर साहब के पास जाए। 8 पार्टियों ने हमारे साथ सहमति देके साइन किया है। क्यों नहीं, कांग्रेस को हमारे 100 वखरेवे हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पे हम लोग सब इकट्ठे हैं। इकट्ठे होकर स्पीकर साहब के पास जाके हम लोग मांग करें कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। जो मंत्री जी ने कहा है, एग्रीकल्चर मंत्री, कि किसान आंदोलन में कोई मरा ही नहीं है, कोई किसान की शहीदी नहीं हुई है, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 500 से ज्यादा किसानों ने जाने गंवा दिए इस काले कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई में, उसके ऊपर एक जेपीसी बैठाई जाए और जेपीसी की रिपोर्ट मंत्री और सरकार के सामने दी जाए कि आप कहते हैं कि काले कानून बहुत अच्छे हैं, किसान अपनी जानें शहीद कर रहे हैं इनको रद्द कराने के लिए, और इस सरकार की आंखें खोली जाए। जो बड़ी पार्टियां हैं, आज मैं उन सबको अपील करती हूं, हम आपके पीछे लगने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान के मुद्दे में एकजुट होकर राष्ट्रपति जी को मिलिए और स्पीकर साहब को मिलिए। हम लोग सब जाके किसानों की मांग उनके सामने रखें। बाकी जो हमारे मुद्दे हैं अलग अलग, उन पे हम लड़ते रहे, लेकिन किसान के मुद्दे पे हम लोग एकजुट होकर अपनी एकता दिखाएं। वहाँ पर भी सरकार ये कह रही है कि अपर हाउस में भी वही चीज हो रहा है जो लोकसभा में हो रहा है, और हाउस ऑर्डर में नहीं है, और चर्चा कैसे होगी। सरकार ये भी कह रही है कि कोविड की चर्चा हुई, जो विपक्ष ने मांगा, तो हम हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हम यही कहते हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हाउस में जो ऑर्डर पे करना है ये उनकी ड्यूटी। हम कभी भी हाउस में डिस्टर्ब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी तब चलती है जब एक दूसरे की बात सुनी जाती है और लोगों की बात इस हाउस में की जाती है। वो तभी होगी अगर सरकार वो एजेंडा तय करेगी। एजेंडा क्या है? सबसे पहला किसानी का एजेंडा है, दूसरा महंगाई का है, तीसरा जासूसी का है। ये तीनों जो मसले हैं, बीएसी की मीटिंग करें, ऑल पार्टी मीटिंग में कह दें कि हम जेपीसी बनाने को तैयार हैं। जेपीसी बना दे, हमारी मांग है कि जेपीसी बना दें, जेपीसी बना दें ताकि वहां डिस्कशन हो और उनको भी जो सब इसके जो शेयर होल्डर हैं जिनको इससे प्रॉब्लम है, ताकि वो लोग भी वहां आएंगे। जेपी के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वहां हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने हाउस ऑर्डर में करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये अपोजिशन की ड्यूटी नहीं। अपोजिशन तो मांग कर रहा है। हम कभी भी जैसे कोविड पे आया, कहीं को भागा है, 5 घंटे बहस हुई, अब भी हम तैयार हैं, लेकिन जेपीसी के लिए हाँ करें, हम तैयार हैं, ये इनकी ड्यूटी है। किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 13 ਦੇ 13 ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਟਨਿਓਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 50 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਦੀ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਸਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਸਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 33-34% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021 ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਮਦਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਵਿੰਦਰ, 11:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ 7000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।